ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 271। ज्ञान विचार शेष समाधि हेले मुँ फू किछि रहे नाही, किंतु समाधि हेबा अति कठिन। मु कौनसी मते जीवाकु चाहे नाही, आउ जीवाकु चाहे नाही बोली पुणी यही संसार को फेरी आसिबाकु हुए। गरु हंबा हंबा अर्थात मु मु करे, सेथिपाई एते दुख। सारा दिन हल बुलाइबाकु हुए, खरा नाही वर्षा नाही, नहले ताकु कंसेई काटंती, सेतिकिरे भी रक्षा नाही। मची माने से चमड़ारे जता तैयारी करती, अवशेष नाड़ीरू तंत हुए। भिणाणी हाथ पड़ी जितेबले तुहु तुहु अर्थात तुमे तुमे डाके सेतेबले निस्तार पाए। जेतेबले जीव कहे नाही नाही मु केही नुहे, हे ईश्वर तुमे कर्ता मु दास तुमे प्रभु, सेतेबले निस्तार, सेतेबले जाई मुक्ति। डाक्तर कहउछंती किंतु भिणाणी हाथ पड़वा दरकार। समस्तंकर हस। श्रीरामकृष्ण कहउछंती जदि कौनसी मते मु न जाउछि ताहले थाउ सला दास मु होई। समस्तंकर हस। समाधि पर काहारी काहारी मु मध्य रहे, दास मु भक्त मु। शंकराचार्य विद्यार मु लोकशिक्षा पाई रखी देइथिले। दास मु विद्यार मु भक्तर मु, एहार नाम पाचिला मु। कंचा मु कौन जान, मु कर्ता, मु एते बड़ लोकर पुओ, विद्वान मु धनवान, मते एपरी कथा कहिला। एही सब भाव। घर चोरी करुथिबा चोर को जदि धरि पारे तेबे प्रथमे से ता पाखरु सब जिनिसपत्र काढ़ी निए, तापरे उत्तम मध्यम मारे, तापरे पुलिस रे दिए, कहे कौन जाने ना कहार चोरी करिछि। ईश्वर लाभ हेले 5 वर्ष बालकर स्वभाव हुए। बालकर मु आउ पाचिला मु। बालक कौनसी गुण रे बस नुहे, त्रिगुणातीत। सत्व रज और तम कौनसी गुणर बस नुहे। देख बालक तम गुणर बस नुहे। वर्तमान जनक सहित झगड़ा और लड़ाई कला, पुणी संगे संगे ताकू कुंढाई केते भाव केते खेल। रज गुणर मध्य बस नुहे। हुए तो खेल घर तैयारी कला, केते बंदोबस्त, पुणी टिकिए पर सब पड़ी रहिला, माँ पाखक दौड़िला। हुए तो खंडे सुंदर लुगा पिंधि बुलुची, किछि समय पर लुगा खोली पड़गलाणी। हुए तो लुगार कथा पूरापूरी भूलीगला, नहले काखरे जाकी बुलुची। हस। जदि पिलाटी को कह ए लुगाटी भारी सुंदर, एईटा कहार कि रे, से कहे मोर लुगा मो बापा देइछि। जदि कह सुना पिलाटा मते लुगाटा दियो, से कहे ना मोर लुगा मो बापा देइछंती मु देबी नाही। तापरे ताकू भूलेई भालेई गोटे कंढेई किंबा गोटे बंशी जदि हाथ में धरई दब, ताले 5 टंका दामर लुगा खंडक तुमको से देई चली जीव। पुणी 5 वर्ष बालक ठारे सत्व गुणर मध्य आंट नाही। एही पड़ार पिलांक सांगरे केते स्नेह प्रेम भाव दंडे न देखिले रही पारे नाही। किंतु बापा मांक सांगरे जेतेबेले अन्य जगह को चलीगला, सेतेबेले नुआ नुआ खेलाड़ी हेले। सेमानंकु पूर्ण प्राण रे स्नेह कला, पुरुणा खेलाड़ी मानंकु संपूर्ण भूलीगला। पुणी जाति अभिमान नाही। माँ कहीदेछि से होछि तोर भाई, सेतिपाई से 16 अणा जाने जे ए मोर प्रकृत भाई। एमानक मध्यरु जणे जदि ब्राह्मणर पुओ और आउ जणे जदि कमारर पुओ हुए, तथापि गोटे पत्र रे बसी भात खाइब, आउ सूची असुची नाही। हुए तो झाड़ा फेरिबा परे शौच न होई खाइब। पुणी लोकलज्जा नाही। शौच हेबा परे जहाकु ताहाकु पछ देखाई कहे देख तो मोर शौच होइछि कि नाही। पुणी बुढ़ार मुँह अच्छी। डाक्तरंकर हस। वृद्धर बहुत गुड़िए पास, जाति अभिमान लज्जा घृणा भय विषय बुद्धि हिसाबी पणिया कपटता जदि कहा उपरे आक्रोश थाए सहजरे जाए नाही। हुए तो जेते दिन बंचे सेते दिन पर्यंत रहे। तापरे पांडित्यर अहंकार, धनर अहंकार, बुढ़ार मुँह कंचा मुँह। श्रीरामकृष्ण डाक्तरों प्रति 4-5 जनकर ज्ञान हुए नाही। जार विद्यार अहंकार, जार पांडित्यर अहंकार, जार धनर अहंकार, सेमानंकर ज्ञान हुए नाही। ए सब लोकंकु जदि कहा जाए जे अमुक जगार जड़े भल साधु अछंती, देखिबाकू कौन जीव, संगे संगे नाना आड़ देखाई कहती
ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି। ତମ ଗୁଣର ସ୍ୱଭାବ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନରୁ ହୁଏ, ତମ ଗୁଣରୁ ହୁଏ। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ରାବଣର ରଜଗୁଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ତମଗୁଣ, ବିଭୀଷଣର ସତ୍ୱଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତମ ଗୁଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ସୀତାଙ୍କର କୁଟୀର ପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ତମ ଗୁଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କାମ। ପାଥୁରିଆ ଘାଟରେ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ କହିଥିଲେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ରିପୁ ଏମାନେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାମନା କର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କର। କ୍ରୋଧ ଯଦି ନ ଯାଏ, ଭକ୍ତିର ତମ ଆଣ। କ'ଣ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ନାମ କରିଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେବି ନାହିଁ? ମୋର ପୁଣି ପାପ କ'ଣ, ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋଭ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଅହଙ୍କାର କର। ଏହିପରି 6 ରିପୁଙ୍କର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବା ଭାରି କଠିନ। ଘୋଡ଼ା ଆଖିରେ 2 ପଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବାକୁ ହୁଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ଆଖିକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଥରେ କୃପା ହୁଏ, ଯଦି ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଯଦି ଥରେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଷଡ଼ରିପୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା ନିଜେ ବାପର ହାତ ଧରି କ୍ଷେତ ହିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ବରଂ ଅସାବଧାନ ହୋଇ ବାପର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଯେଉଁ ପିଲାର ହାତ ଧରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଖାଲରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅର ହାତ ଧରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ବାଳକ। ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବାପର ଶକ୍ତି, ନିଜର କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଘୋଡ଼ା ଆଖିରେ 2 ପଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ନ ଦେଲେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହେଁ? ରିପୁ ବଶ ନ ହେଲେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହାକୁ ବିଚାର ପଥ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ସେ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର, ଆଗେ ସାଧନା ଦରକାର, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଭକ୍ତି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରିପୁମାନେ ଆପେ ଆପେ ବଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ପୁତ୍ରଶୋକ ହୁଏ, ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରେ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇ ଖାଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅହଙ୍କାର କରି ବୁଲିପାରେ, ନା ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ? ଦିଆଲି ପୋକ ଯଦି ଥରେ ଆଲୁଅ ଦେଖେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହେ? ଡାକ୍ତର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପଛକେ ପଡ଼ି ମରୁ, ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ହେ, ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦିଆଲି ପୋକ ପରି ପଡ଼ି ହୋଇ ମରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଦେଖି ଛୁଟିଯାଏ, ସେ ତ ମଣିଷର ଆଲୁଅ। ମଣିଷର ଆଲୁଅ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଉ ଶୀତଳ। ଏ ଆଲୁଅରେ ଦେହ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ ଆଲୁଅରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ବିଚାର ପଥରେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥ ଅତି କଠିନ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମନ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ମୋର ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅତୀତ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶ ନୁହେଁ। ଏସବୁ କଥା ମୁହଁରେ କହିବା ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାମରେ କରିବା ବା ଧାରଣା କରିବା ଭାରି କଠିନ। କଣ୍ଟାରେ ହାତ କଟି ଯାଇଛି, ଝରଝର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିଯାଉଛି, ଅଥଚ କହୁଛି, କାହିଁ, କଣ୍ଟାରେ ତ ମୋର ହାତ କଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶ୍ ଅଛି। ଏପରି କହିବା ଶୋଭା ପାଇ ନାହିଁ। ଆଗେ ଏହି କଣ୍ଟାଟିକୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି, ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ବୋଧହୁଏ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଭଲ, ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବା ଭଲ। କାଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା, କାଶୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ କାଶୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସନ୍ତରଞ୍ଜ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଟିଚାଳନା ସେତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚାଲ କହିଦିଅନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଚାଳନା ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଠିକ୍ ହୁଏ। ସଂସାରୀ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଷୟାସକ୍ତ, ନିଜେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଗତି ଚଲା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସାଧୁମାନେ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ। ସେମାନେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଗତି ଚଢ଼େଇବାକୁ ହେବ ତାହା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବତାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ିଲେ ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମହଂସଦେବଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଫାରାଡେ କମ୍ୟୁନ୍ଡ ୱିଥ୍ ନେଚର। ଫ୍ୟାରାଡେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିଥିଲେ। ବହି ପଢ଼ା ବିଦ୍ୟା ହେଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲେ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୋ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅରିଜିନାଲ ଇନକ୍ୱାରି ପଥରେ ବିରାଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା, ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ କର୍ମୀମାନେ କର୍ମ କରି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ କରି ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଚାର କରି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯେ କେତେ କ'ଣ, ତାହା କ'ଣ କହିବି? ଆହା, କି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯାଇଛି, ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଏହା କହି ପରମହଂସଦେବ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋ ନିଦ ଆଉ କି ମୁଁ ଶୁଏ, ଯୋଗେ ଜାଗେ ଜାଗିଅଛି, ଏବେ ଯୋଗନିଦ୍ରା ତତେ ଦେଇ ମାଗ, ନିଦକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇଛି। ମୁଁ ତ ବହିପତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମାଆଙ୍କର ନାଁ ନିଏ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ମଲ୍ଲିକ ମୋତେ କହିଥିଲା, ଢାଲ ନାହିଁ କି ତରବାରୀ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରାମ ସିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚରିତ ଅଭିନୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାହା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଗିରୀଶଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ, ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଥିଏଟରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥିଏଟର ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।